Hi, sir. Good afternoon. Hi, Sam, sir. Good afternoon. Request Yeah, you good to afternoon. please start the webinar. We are Okay, live on. thank you. Thank you. Dear all, I welcome you all for this webinar on application of IVF technology in cows and buffaloes at the doorstep of the farmers in India. I hope all of you are well under the present COVID-19 situation. Further, I welcome Dr. Nilotpal Ghosh, Professor, LPM and Dean, Faculty of Veterinary and Animal Sciences, West Bengal University of Animal and Fisheries Sciences, and Professor P.K. Das, who is a professor and head physiology, West Bengal University of Animal and Fisheries Sciences. To utilize this lockdown period due to the COVID-19 in an effective way, we started with webinar in English. Subsequently, in view of the demand by the farmers of Maharashtra, we conducted the same in Marathi language. Then to reach to the farmers across the country, we continue doing it in various regional languages such as Malayalam, Telugu, Gujarati, Tamil, Kannada, Punjabi, Assamese, Odia, and also in Hindi. Today is we have planned it in Bengali and it is our last webinar which is going to be there in the regional language. Let me introduce myself. I'm Dr. Sham Zawar. I'm a CEO of GK Trust and I'm a graduate from Bombay Veterinary College and then in the year 1972 did I master's in 1974 and I joined Raymond, that is my parent organization, in the year 1975. And while in the job in the year 1989, I did my PhD, and which was declared as the first doctorate in the country on superovulation embryo transfer in sheep, goat, and cattle. So since 1975, for the last 45 years, I've been working with this organization. While in the job, I also did my senior management program from IIM Calcutta, London Business School, and Harvard Business School, USA. The subject of embryo transfer and IVF is very close to my heart. The application of this technology, I'm sure, will definitely help in increasing the genetically high milk yielding animals in the farmer's herd and in a short span of time. You all will come to know about the same once you hear the lectures from our esteemed guest speakers. Before I close my introductory talk, I would like to inform you that all the achievements made in the field of IVF technology by our organization is due to the strong and committed IVF team I have got. I'm proud of my team, which consists of Dr. Vinod Patil, Dr. Amol Sahare, Dr. Kailash Kadam, Dr. Sanjeeva Kumar, Dr. Sanjay Dagdu, Mr. Ramakant Sahu, Mr. Ram Anbule, and Mr. Akash Chaudhary. Those of who we have joined through Zoom webinar can see a question and answer icon at the bottom of the screen. So if you have any question during the session, you can type the same, preferably in English. Those we have logged in through Facebook also can ask their questions through the Facebook Live. Now, I will request Professor Das, Professor Pradeep Das, to start his presentation. But before that, give me a second. I just want to update. I just wanted to give a brief about him. Professor Pradeep Kumar Das has graduated in veterinary science and masters in veterinary physiology, and he is a doctorate in this subject. He served nearly 8 years in Animal Resources Development Department, Government of West Bengal, and then joined in the teaching in the West Bengal University of Animal and Fishery Sciences. Presently, he is working as the head of the Department of Veterinary Physiology under the Faculty of Veterinary and Animal Sciences of the university. His major area of research is on the reproductive physiology and poultry production. He developed a model for sustainable backyard poultry farming suitable for different agroclimatical zone of the West Bengal. He guided 3 doctorate students and 10 PG students
as supervisors in their research works. He devoted in popularization of science program by developing some feature films and publication of more than 20 booklets and several popular articles. He wrote 4 books and 3 book chapters and more than 100 research articles in different international and national peer-reviewed journals. He also involved into the State Farmers Commission of West Bengal in education sub-areas. He is editor of Indian Journal of Animal Health. Now I request Professor Das to start his presentation. Over to you, sir. Thank you. Thank you, Dr. Johar, Dr. Bose. Now I am starting my presentation. নমস্কার। আজকে আমি যে বিষয়ে আপনাদের সামনে আলোচনা করব তা হলো ভারতীয় খামারির বাড়ির দুয়ারে গো-মহিষের শরীর বহিস্থ নিষেধ, IVF প্রযুক্তির প্রয়োগ। এখন এই প্রযুক্তির প্রয়োগ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমি মূলত আলোচনার মধ্যে যে বিষয়গুলির উপরে জোর দেব সেটা হচ্ছে IVF প্রযুক্তির ব্যাপারটা কি, এটার এর উপযোগিতা কি, কেন এটা আমরা চাই, এতে আমাদের কি সুবিধে আছে, এই ব্যাপারগুলো আমি প্রথমে আলোচনার মধ্যে আনব। এবং এখানে IVF প্রযুক্তি মানে হচ্ছে শরীরের বাইরে নিষেক ঘটানো, অর্থাৎ নিষেক মানে একটি ডিম্বাণুর সঙ্গে একটি শুক্রাণুর মিলন ঘটানো, যেটা শরীরের ভেতরে হওয়ার কথা ছিল সেটা বাইরে ঘটানো। অর্থাৎ Sir, sorry interrupting you. Your voice needs to be little more, sir. ওকে। একটি ডিম্বাণু এবং শুক্রাণুর মিলন ঘটানোটিকেই বলা হয় নিষেক। এখন এই নিষেক শরীরের ভেতরে হওয়ার বদলে যখন বাইরে হবে তাহলে আমাদেরকে এই ডিম্বাণু মা গরুর শরীর থেকে বাইরে বের করে আনতে হবে এবং তারপরে সেটাকে নানান রকম তার জৈবিক ক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে সেটিকে শুক্রাণুর সঙ্গে মিলন ঘটিয়ে নিষেক ঘটিয়ে ভ্রূণ তৈরি করতে হবে এবং সেই ভ্রূণকে কিছুদিন সংরক্ষণ করে রাখার পরে তারপরে সেটিকে ব্যবহার করতে হবে। কিভাবে এই প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয় সেটি আমরা এই আলোচনার মধ্যে আনবো এবং যে শুক্রাণু আমরা ব্যবহার করব সেই শুক্রাণুর ধরন, তার গুণগত মান কি হওয়া উচিত সেই বিষয়টা আমরা আলোচনার মধ্যে একে একে আনব। প্রথমে আমি আলোচনার মধ্যে আনতে চাই যে কেন আমরা এই প্রযুক্তি ব্যবহার করতে চাই। এই প্রযুক্তির মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে উন্নত মানের গো এবং মহিষ তৈরি করা। উন্নত মানের গো মহিষ তৈরি করার অর্থ হচ্ছে বেশি দুধ দেবে এরকম ধরনের গরু বা মহিষ তৈরি করা। এখন বেশি দুধ বা মহিষের কাছ থেকে বেশি পরিমাণে দুধ পাবো এরকম ধরনের প্রযুক্তির কথা বলতে গেলে প্রথমেই আমাদের মনে আসে উন্নত প্রযুক্তি। মানে আগেকার দিনে আমাদের বাড়ির একটি ষাঁড় বা পাড়ার একটি ষাঁড়কে দিয়ে গরু যখন বড় হতো তখন সেখানে তাকে পাল খাওয়ানো হতো বা প্রজনন করানো হতো, কিন্তু সেই প্রযুক্তিতে অনেক দুর্বলতা ছিল, তার থেকে ভালো মানের বাছুর পাওয়া যেত না, বরং বাছুরের উৎপাদন ক্ষমতা কমে যেত, রোগ ব্যাধি হতো। তার জন্য এখন এসছে কৃত্রিম গো প্রজনন ব্যবস্থা, অর্থাৎ ফ্রোজেন সিমেন্ট টেকনোলজি। এটা আজকে প্রত্যেকটি ভারতবাসীর খামারিদের বাড়িতে বাড়িতে পৌঁছে গেছে। সেখানে যে হিমায়িত গোবীজ সেটি যখনই গরু গরম হয় তখনই সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়, নিয়ে গিয়ে সেখানে প্রজনন করানো হয় এবং তারপরে বাছুর 9 মাস 10 দিন পরে একটি পাওয়া যায়। অর্থাৎ হিসেব করলে দেখা যায় বছরে একটি করে আমরা বাছুর পেতে পারি। এখন এই যে বাছুরটি তৈরি হলো, এই বাছুরটি একটি উন্নত মানের বাছুর নিঃসন্দেহে আমরা বলতে পারি। কেন না, এখানে একটি উন্নত মানের ষাঁড়ের গোবীজ ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ একটি ষাঁড়ের শরীরে উন্নত মানের বেশি পরিমাণে দুধ দেওয়ার ক্ষমতা সম্পন্ন যে গুণ আছে সেই গুণটি এই বাছুরটির শরীরে এলো। অর্থাৎ বাছুরের মধ্যে যে 50% গুণাবলী সেটি উন্নত ষাঁড়ের থেকে এসেছে, কিন্তু বাকি 50% গুণাবলী কিন্তু তার মা গরুটির থেকে থেকে গেছে। অর্থাৎ আমি ইচ্ছা করলে আমাদের বাড়ির যে দেশীয় গরু আছে বা দেশি গরু আছে তাতে 50% দুধ বাড়ানোর জন্য যে উন্নত প্রযুক্তি তাকে আমি আমাদের এই যে কৃত্রিম গো প্রজনন পদ্ধতির মাধ্যমে প্রয়োগ করতে পারি।
এবং কিন্তু যদি আমরা এরকম প্রত্যেকটি প্রজন্মের মধ্যে দিয়ে এইভাবে যাই, তাহলে 7টি প্রজন্ম পরে, মানে প্রায় 20 বছর পরে আমরা একটি নতুন এমন প্রজন্ম পাবো যেটি হচ্ছে একেবারে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের নতুন ধরনের জাতের দিকে। এটাকে আমরা আরো সহজে অন্যভাবে পেতে পারি যদি আমরা উন্নত, তো আমাদের গোবীজ রইলই, একটি উন্নত জাতের গরু, তার শরীরে যদি আমরা এই উন্নত জাতের গোবীজ দিই, তাহলে তার থেকে যে বাছুরটি পাওয়া যাবে সেটি কিন্তু একেবারে প্রথমেই আমরা উন্নত মানের বাছুর পেতে পারি। এখন সেই উন্নত মানের গরুর ডিম্বাণু পাওয়াটা একটা সমস্যা। সেক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি, ওই উন্নত মানের গরুটিকে বাছাই করে আমরা যদি নানান রকম হরমোনের চিকিৎসার মাধ্যমে একটি গরমের সময় একটি ডিম্বাণু যেখানে নিঃসরণ হওয়ার কথা, সেখানে একাধিক ডিম্বাণু যদি নিঃসরণ করাতে পারি, তারপরে যদি আমরা শুক্রাণু প্রবেশ ঘটাই, তাহলেই যে তার থেকে ভ্রূণ তৈরি হবে বা বাছুর তৈরি হতে পারে, সেটি কিন্তু সম্পূর্ণভাবেই উন্নত মা এবং উন্নত ষাঁড় তার গুণ পাওয়া একটি বাছুর তৈরি। এখন এক্ষেত্রে আমাদের যেটা করতে হবে, সেই গরুটিকে একসঙ্গে অনেকগুলি ভ্রূণ মানে ডিম্বাণু তৈরি করতে পারে সেই দিকটা দেখতে হবে, এবং তারপরে তার শরীরে ভ্রূণগুলি তৈরি হওয়ার পরে বের করে আনতে হবে। এক্ষেত্রে দেখা গেছে বছরে এই প্রক্রিয়ার মাধ্যম দিয়ে আমরা প্রায় 12 থেকে 15টি নতুন বাছুর তৈরি করতে পারি একেবারে উন্নত মানের। এতে কিছু দুর্বলতা আছে, সেই দুর্বলতাগুলি আমি পরে আসছি। আমরা যদি ওই যে ডিম্বাণুগুলি তৈরি হলো তারপরে ভ্রূণ তৈরি গরুর শরীরে না করে ডিম্বাণুটিকে যদি আমরা বাইরে বের করে আনতে পারি, এবং তারপরে সেই ডিম্বাণুকে যদি আমরা আমাদের গবেষণাগারে নিয়ে তার মধ্যে শুক্রাণুর মিলন ঘটিয়ে সেখানে আমরা নিষিদ্ধ করে ভ্রূণ তৈরি করি, এবং তারপরে সেই ভ্রূণ যদি আমরা গরুর শরীরে দিই, তাহলে কিন্তু এই কাজটা আর অনেক সহজ। অর্থাৎ শরীরের বাইরে ইন ভিট্রো পদ্ধতিতে ফার্টিলাইজেশন ঘটানো, ইন ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন সংক্ষেপে বলা হয় আইভিএফ। আমি এই আইভিএফ শব্দটি এখন থেকে ব্যবহার করবো আমার এই আলোচনার মাধ্যমে, যাতে করে আমরা খুব সহজে শরীরের বাইরে নিষেধ ঘটিয়ে আইভিএফ পদ্ধতিতে উন্নত মানের একটি গরু তৈরি করতে পারি। এক্ষেত্রে এই পদ্ধতি ব্যবহার করে একটি উন্নত মানের গরু থেকে আমরা বছরে যতগুলি ডিম্বাণু পেতে পারি এইভাবে, তাতে দেখা গেছে প্রায় 48-50 থেকে 70-72টি মতো গরু আমরা উন্নত বাছুর তৈরি করতে পারি। অর্থাৎ আজকের দিনে যে উন্নত মানের বাছুর তৈরি হচ্ছে, সেই সংখ্যাটাকে আমরা অনেক গুণ বাড়িয়ে ফেলতে পারবো যদি এই প্রযুক্তিতে ঠিকভাবে আমরা খামারিদের বাড়িতে পৌঁছে দিতে পারি। এখন এই উন্নত প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধাগুলোর দিক কি কি? প্রথম কথা হচ্ছে যে আমরা প্রযুক্তির কথা বললাম, কৃত্রিম প্রজনন বা একটি গরুর শরীরে অনেকগুলি ডিম্বাণু একসঙ্গে সৃষ্টি করে তাতে সেখানে প্রজনন করিয়ে সেখান থেকে ভ্রূণ তৈরি করে আনা। তাতে সমস্যা হচ্ছে কি, সেই গরুটি হয়তো ভ্রূণ তৈরি করতে পারলো কিন্তু তার বাচ্চা ধারণ করার ক্ষমতা নেই, অথবা সেই গরুটির ডিম্বাণু তৈরি করতে পারলো কিন্তু ভ্রূণ তৈরি করার ক্ষমতা নেই। তাহলে সেইগুলোকে আমরা এড়িয়ে আমরা ডিম্বাণুগুলোকে একেবারে সরাসরি বাইরে বের করে আনতে পারি। তারপরে হচ্ছে ধরুন, গরুটি যখন গর্ভাবস্থায় থাকে তখন সে কোনো বিপদে পড়তে পারে, অসুবিধার মধ্যে পড়তে পারে, তাতে তার বাচ্চা মারা যেতে পারে। এখানে সেই ধরনের সম্ভাবনা থাকে না। এছাড়া অনেক সময় বকনা যখন মানে প্রথম গরম হয়, তখন সে কিন্তু অনেক ডিম্বাণু নিঃসরণ করতে পারে, ডিম্বাণু সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু সে বাচ্চা ধারণ করতে পারে না। এই সে সময় মধ্যবর্তী 4-5 মাস সময় সে যতগুলি ডিম্বাণু তৈরি করলো, সেগুলিকে কিন্তু আমরা বের করে আনতে পারি এই পদ্ধতিতে, এবং আমরা তাকে বাইরেই সেখান থেকে ভ্রূণ তৈরি করতে পারি। আবার উল্টো দিকে অনেক বড় গরু, যারা ভালো উন্নত মানের গরু, 7-8টি বাচ্চা দেওয়ার পরে সে ডিম্বাণু তৈরি করতে পারে, কিন্তু তখন আর সে নতুন করে বাচ্চা ধারণ করতে পারে না, অসুবিধা সৃষ্টি হতে পারে। সেই অবস্থায় ওই উন্নত মানের গরুর ডিম্বাণুগুলিকে আমরা এখানে ব্যবহার করতে পারি। আরেকটি বড় দিক হচ্ছে, এই যে ডিম্বাণুগুলি আমি পেলাম, তার সাথে যে শুক্রাণুর মিলন ঘটাবো, সেই শুক্রাণুগুলোকে আমি কিন্তু বাছাই করে আমার পছন্দ মাফিক ভাবে আমি ব্যবহার করতে পারবো। অর্থাৎ তাতে আমি ইচ্ছা করলে আমার বকনা গরু চাই না এড়ে গরু চাই, সেটি আমি নির্দিষ্ট করতে পারবো। এই এতগুলি বিশেষ সুবিধা কিন্তু আমাদের এখানে আছে। শুধুমাত্র বছরে প্রচুর সংখ্যক উন্নত মানের গরু বাছুর তৈরি করা নয়, আরো এতগুলি বিশেষ সুবিধা বর্তমান যে প্রচলিত পদ্ধতি তার বাইরেও আমরা পেতে পারি। এখন এটা করতে গেলে যে গবেষণাগার প্রয়োজন, সেই গবেষণাগারের ধরন কেমন
তাতে কি কি ধরনের যন্ত্র লাগে একটু সংক্ষেপে আমি বলার চেষ্টা করব। এখানে একটি মাইক্রোস্কোপ মানে একটি অনুবীক্ষণ যন্ত্র রাখা আছে। এই অনুবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্যে সাধারণ যন্ত্র থেকে এটা একটু আলাদা ধরনের এই কারণে, সাধারণ অনুবীক্ষণ যন্ত্র মাইক্রোস্কোপে আমরা একটি নির্দিষ্ট কোষ যদি কোনো স্লাইডে থাকে সেই স্লাইডটি সেই কোষটির প্রকৃতি কেমন, আকৃতি কেমন, গঠন কেমন তার সম্বন্ধে জানতে পারি। কিন্তু এখানে আমাদের কাজ করতে হচ্ছে ডিম্বাণু নিয়ে, ভ্রূণ নিয়ে, যারা একটি তরলের মধ্যে সবসময় নাড়াচাড়া করছে। তাকে তার সেই নাড়াচাড়া করা অবস্থায় তাকে তার গতিবিধি লক্ষ্য করতে হবে এবং তাকে তুলে আনতে হবে সেই তরল থেকে। তার জন্য একটি এই ধরনের মাইক্রোস্কোপ, একে বলা হয় ইনভার্টেড মাইক্রোস্কোপ। আলোটি উল্টো দিক থেকে পড়ে বলে কি ইনভার্টেড বলা হচ্ছে। এবারে যে ভ্রূণটি তৈরি হলো সেই ভ্রূণটিকে হিমায়িত গভীর যেভাবে একটা স্তর মধ্যে রাখা হয়, এই ভ্রূণটিকেও সেভাবে একটি জায়গার মধ্যে সংরক্ষণ করা হয়। এখন যেখানে সংরক্ষণ করা হবে সেই আধারের উপরে সেখানে তার মায়ের পরিচয়, সেখানে ষাঁড়টির পরিচয়, কবে হয়েছে, তার বিস্তারিত বিবরণ লিখতে হবে, অর্থাৎ একটি লেবেল লাগাতে হবে। সেই লেবেল লাগানোর এই যন্ত্র, এই 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 যন্ত্রের মাধ্যমে সেই ভ্রূণটির গায়ের উপরে একটি লেবেল লাগিয়ে দেওয়া হয়। এখানে আরেকটি যন্ত্র এখানে দেখানো হচ্ছে ইনকিউবেটর। ইনকিউবেটর মানে আমরা জানি যে একটি বিশেষ যন্ত্র যেখানে একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রা, একটি নির্দিষ্ট আর্দ্রতাতে একটি জৈবিক কোষ সে তার শারীরবৃত্তীয় কাজ ঠিকমতো চালিয়ে যেতে পারে। এখন এই কাজের জন্য অনেক বড় ধরনের ইনকিউবেটর আগে আগে পাওয়া যেত। এখানে দেখুন টেবিলের উপরেই রাখা আছে। শুধু তাই নয়, এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে যখন এই কোষগুলি তার মধ্যে শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়া চালিয়ে যাবে, সে কেমন ভাবে চালাচ্ছে আমরা বাইরের থেকে সেটাকে পর্যবেক্ষণ করতে পারবো এবং ছড়িয়ে তুলতে পারবো। এগুলিকে বলা হয় বেঞ্চটপ ইনকিউবেটর। এছাড়া যে ডিম্বাণুগুলি আমরা সংগ্রহ করলাম সেগুলিকে নিয়ে গবেষণাগারে একটা ঘর থেকে অন্য ঘর বা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যদি আমাদের যেতে হয়, তাহলে বাইরের থেকে যাতে কোনো রোগ জীবাণু প্রবেশ করতে না পারে তার জন্য একটা বিশেষ বাক্স, এটিকে বলা হয় পাস বক্স, এর মধ্যে করে আমরা তাকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে পারি। এখানে একটি বিশেষ যন্ত্রের কথা দেখানো হয়েছে যে ঘরের মধ্যে আমরা এই কাজটি করব। এখানে ডিম্বাণু, ভ্রূণ এগুলি যখন বড় হবে, এগুলি যখন নিষেধ ঘটবে, তখন একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ তরল তার সেই তরলের বিভিন্ন রকমের রাসায়নিক মেশাতে হবে বা রাসায়নিক মিশিয়ে ডিম্বাণু বা ভ্রূণগুলি তার জৈবিক ক্রিয়া চালাতে পারে। তাহলে যে আধারের মধ্যে আমি ওই ডিম্বাণু বা ভ্রূণগুলিকে রেখেছি সেই আধারের তরলের আমার প্রায়শই পরিবর্তন করতে হবে এবং নতুন কিছু মিশ্রণ ঘটাতে হবে, অর্থাৎ আধারের মুখটিকে আমাদের খুলতে হবে। এই মুখটি খোলার সময় ঘরটিকে আমরা জীবাণুমুক্ত তো করেছি, কিন্তু আরো নির্দিষ্টভাবে যদি একটি যন্ত্র, যে যন্ত্রের মধ্যে সমস্ত বাতাসটাই জীবাণুমুক্ত থাকে, সেভাবে যদি কাজটি করতে পারি তাহলে আমরা খুব সুন্দরভাবে নিখুঁতভাবে আমাদের এই কাজটি হবে। এই জন্য যে যন্ত্রটি ব্যবহার করার তার নাম হচ্ছে ল্যামিনার এয়ার ফ্লো। এরপরে কার্বন ডাইঅক্সাইড ইনকিউবেটর। এই কার্বন ডাইঅক্সাইড ইনকিউবেটর মানে ইনকিউবেটরের যে কাজ সেই কাজই করবে, কিন্তু এর ভেতরে কার্বন ডাইঅক্সাইড সাধারণত 5% বা 6% লেভেলে আমরা ব্যবহার করি। তাতে এই তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতা বজায় রাখার কাজটি সুবিধা হয় এবং জৈবিক ক্রিয়ার কাজটি ঠিকমতো চলতে পারে। এরপরে যে এখানে যন্ত্রটি দেওয়া হয়েছে না মাইক্রোসেন্ট্রিফিউজ মেশিন। মাইক্রোসেন্ট্রিফিউজ মেশিনের কাজ হচ্ছে এটা একটি ঘূর্ণন যন্ত্র। আমরা যে ডিম্বাণু বা শুক্রাণু পাই সেখানে প্রচুর অন্য ধরনের জিনিস থাকে, অবাঞ্ছিত অপ্রয়োজনীয় কিছু জিনিস থাকে, সেগুলোকে আমাদের এই থেকে বাদ দিতে হয়। বাদ দিতে গেলে আমাদের প্রায় প্রতি মিনিটে 5000, 6000 থেকে প্রয়োজন হলে 20,000 পর্যন্ত ঘূর্ণন সৃষ্টি করতে পারে প্রতি মিনিটে। এরকম একটি যন্ত্র, সেটি হচ্ছে এই যন্ত্র। তার মধ্যে দিয়ে আমরা আমাদের প্রয়োজন মাফিক যে সমস্ত কোষগুলির প্রয়োজন সেগুলিকে বাছাই করতে পারি। এরপরে আমাদের এই যে যন্ত্রটি দেখানো হচ্ছে আন্ডার কাউন্টার ফ্রিজ। এইখানে হচ্ছে যে আমরা যে ভ্রূণ তৈরি করলাম সেই ভ্রূণকে যে আমরা সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহার করতে পারবো এমন নয়। যদি তাকে কিছু দিনের জন্য রাখতে হয় তাহলে আমরা -20 থেকে -30 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার এই যে ফ্রিজ, এই ফ্রিজের মধ্যে আমরা রাখতে পারি। আর তার চেয়েও বেশি যদি রাখতে হয় সেটা হচ্ছে হিমায়িত যেভাবে সংরক্ষণ করা হয় সেটা অন্য ব্যবস্থা। এবং এই যে আমাদের ল্যাবরেটরিতে যত রকমের ব্যবহার করা হবে সেগুলি সবগুলিকে জীবাণুমুক্ত করতে হয়। তার জন্য অটোক্লেভ নামে এই যন্ত্রটি ব্যবহার করা হচ্ছে। এই অটোক্লেভ যন্ত্রটির এক ধরনের একটি আমাদের প্রেসার কুকারের মতো যন্ত্র, অর্থাৎ জলকে তার চাপ বাড়িয়ে তাকে বেশি স্ফুটনাঙ্কে নিয়ে গিয়ে যদি ফোটানো যায় তাহলে তার থেকে যে বাষ্প তৈরি হয় তার ক্ষমতা অনেক বেশি, তাপমাত্রা প্রচুর বেশি, ফলে সমস্ত রকমের জীবাণু তাতে মারা যায়। অর্থাৎ যে সমস্ত যন্ত্রপাতি গবেষণাগারে ব্যবহার করা হবে সেগুলিকে এই অটোক্লেভের মধ্যে দিয়ে যদি আমরা ফুটিয়ে নেই তাহলে তা সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত হয়। এবং এখানে যে ধরনের রাসায়নিক আমরা ব্যবহার করে থাকি সেগুলিকে সাধারণভাবে আমরা এই ধরনের একটা ফ্রিজ, যেগুলো বাড়িতে আমাদের সকলেরই রয়েছে যে ফ্রিজ, সেই রেফ্রিজারেটর 4 থেকে 8 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা এতে রাখলে তার কার্যকারিতা অনেকদিন পর্যন্ত বজায় থাকে। সাধারণ ফ্রিজ রেফ্রিজারেটর একটু গবেষণাগারে থাকে। আর এখানে আমরা এই যে বিশেষ যন্ত্রটি, এই যন্ত্রের সাহায্যে
গরুর শরীরের ভেতর থেকে ডিম্বাশয় থেকে ডিম্বাণুকে আমরা বের করে আনি। একটি নির্দিষ্ট সূচ আছে, সেই সূচটি শরীরের মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করাই, আর সাউন্ড যে আছে তার মধ্যে দিয়ে আমরা এই যন্ত্রের, আমি দেখাবো আপনাদেরকে, সেই যন্ত্রে আমরা বাইরের থেকে তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো এবং দেখতে পাবো যে কিভাবে ডিম্বাণুগুলির গায়ে গিয়ে সেই সূচটি পৌঁছচ্ছে এবং তাকে কিভাবে বের করে আনা যায়। এখন এই যন্ত্রটি থাকবে একটি পাশে, তার পাশে থাকবে হচ্ছে খাঁচা, যেখানে গরুগুলিকে নিয়ে এসে সেখানে নিশ্চুপে তারা দাঁড়িয়ে থাকে এবং তাদের শরীর থেকে আমরা ডিম্বাণুগুলি সংগ্রহ করতে পারি। এই হচ্ছে বিশেষ ব্যবস্থাপনা আমাদের গবেষণাগারে থাকা দরকার, যেখানে আমরা এই আইভিএফ পদ্ধতিতে কাজ করতে পারি। এখন প্রথমে আমরা দেখবো যে কিভাবে গরুর শরীর থেকে তার ডিম্বাশয় থেকে ডিম্বাণুগুলিকে আমরা বের করে আনি। এখানে এই যন্ত্রটিতে আমি বলেছিলাম আগে যে এটি একটি সাউন্ড একটি যন্ত্র। এখানে এই যে কালো কালো অংশগুলি, এগুলি হচ্ছে একটি ডিম্বাণু। এই ডিম্বাণুগুলোকে আমরা ছবিতে যেমন দেখতে পাচ্ছি, এতে যে নল পাঠিয়েছি সেই নলটিকেও আমরা যখন দেখতে পাবো। এখানে ভালো করে লক্ষ্য করুন, এই যে নলটি আসছে, এই নলটি এসে একটা একটি করে ডিম্বাণুকে সংগ্রহ করছে। এইভাবে আমরা ডিম্বাশয় থেকে ডিম্বাণুগুলি সংগ্রহ করলাম। এখন ডিম্বাণুগুলি সংগ্রহ করার পরে ডিম্বাণুগুলিকে আমরা মাইক্রোস্কোপের তলায় ফেলে এ বি সি ডি ই এই 5 ভাগে ভাগ করে ফেলতে পারি। এখানে দেখুন এই কালো এই অংশটি হচ্ছে ডিম্বাণু। এই ডিম্বাণুর বাইরে আরো অনেকগুলি কোষ আছে। এই কোষগুলির বিশেষ কার্যকারিতা আছে। কার্যকারিতা বলতে কি, এই কোষগুলি ডিম্বাণুকে রক্ষণাবেক্ষণে সহায়তা করে, তাদের খাদ্য যোগায়। শুধু তাই নয়, শুক্রাণুগুলি যখন এসে এই ডিম্বাণুর সঙ্গে মিলিত হবে, নিষিক্ত হবে, সেই শুক্রাণুগুলির ভেতরকার জৈবিক পরিবর্তন ঘটাতেও এই কোষগুলি সাহায্য করে। অর্থাৎ এই কোষগুলি একটি নিষেক ঘটানোর জন্য অপরিহার্য। তাহলে এই যে গ্রেডের আমরা ডিম্বাণুগুলি পেলাম, এগুলো হচ্ছে এ গ্রেড। বি গ্রেড, এখানে দেখা যাচ্ছে যে ডিম্বাণুর বাইরে এই যে কোষগুলি রয়েছে সে কিন্তু অতগুলি সংখ্যায় নেই। তাহলে এটিকেও আমরা ব্যবহার করলেও করতে পারি, না করলেই ভালো, কিন্তু ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু সি গ্রেড, এখানে দেখুন, এখানে সংখ্যা, বাইরের কোষের সংখ্যা খুবই কম, না থাকলেই চলে। এখানে তো একদমই নেই, কাজে এটাকে ব্যবহার করা যাবে না। এখানে তো একদমই নেই, এটা একেবারেই বাতিল। আর এখানে আমরা কিছু বুঝতেই পারছি না। এইভাবে আমরা ডিম্বাণুগুলিকে প্রথমে চিহ্নিত করলাম যে কোন ডিম্বাণুগুলি আমাদের এই কাজের জন্য আমরা ব্যবহার করব। এখন এই ডিম্বাণু কাজে পাওয়া মাত্রই যে তাকে সঙ্গে সঙ্গে নিষেকের কাজে ব্যবহার করা যাবে তা নয়, তারপরে একে ম্যাচিওর করা হবে। ম্যাচিওর করা মানে পূর্ণতা প্রাপ্তি করাতে হবে। পূর্ণতা প্রাপ্তি মানে ওই একটি আমরা যদি ভাবি যে ডিম্বাণুগুলো গরুর শরীরে ডিম্বাশয় থেকে বেরোনোর পরে ডিম্ব নালীতে আসে, সেই ডিম্ব নালীতে এসে প্রায় সে একদিন, মানে 18 থেকে 24 ঘন্টা পর্যন্ত সেখানে তার যে নির্দিষ্ট রাসায়নিক বিভিন্ন হরমোন, বিভিন্ন ধরনের এনজাইম, তাদের উপস্থিতিতে সে তার ভিতরের এমন কিছু পরিবর্তন ঘটায় ভিতরে কোষের মধ্যে, যাতে করে কিনা সে তখন একটি স্পার্মের সঙ্গে বা একটি শুক্রাণু বা গবীজের সঙ্গে মিলন ঘটাতে পারে। তাহলে সেই অনুরূপ পরিবেশ, অনুরূপ তরল, অনুরূপ রাসায়নিক, অনুরূপ এনজাইম, এগুলোকে যদি আমরা এই যে আমরা ডিম্বাণুগুলি পেলাম তার মধ্যে মিশ্রণ ঘটাই এবং দিয়ে যদি আমরা প্রায় একদিন রাখতে পারি, তাহলে মাইক্রোস্কোপের তলায় তার চেহারার পরিবর্তন এরকম হবে। তাহলেই আমরা এটিকে তখন পূর্ণতা প্রাপ্তি হয়েছে বলে ধরে নিতে পারি এবং নিষেক ঘটানোর কাজে ব্যবহার করতে পারি। এই যে কাজটা, এই কাজটা যে শুধুমাত্র আমাদের গবেষণাগারের মধ্যে থেকেই করতে পারবো এমন নয়। এই কাজটা কিন্তু আমরা এই ধরনের একটি যন্ত্র, যে যন্ত্রের মধ্যে আমরা ওই ডিম্বাণুর মধ্যে তরলটিকে দিয়ে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গাতে আমরা নিয়ে যেতে পারি, ট্রান্সপোর্ট করা যেতে পারে, অর্থাৎ পরিবহন করা যেতে পারে ডিম্বাণু। এরপরে আমরা দেখবো যে ডিম্বাণুগুলোকে আমরা কিভাবে ফার্টিলাইজেশন করা যায় সেই পদ্ধতি করা হবে। ডিম্বাণুকে ফার্টিলাইজেশন পদ্ধতিতে দেখতে গেলে
ডিম্বাণু ফার্টিলাইজেশন পদ্ধতিতে দেখতে গেলে এখানে আমরা তাকে নিয়ে এসে শুক্রাণুর উপস্থিতিতে তাকে যদি মিলন ঘটাই তাহলে তার যে প্রক্রিয়াটা ঘটবে সেটি হচ্ছে নিষেক প্রক্রিয়া। এখানে দেখুন অসংখ্য প্রায় লক্ষের কাছাকাছি শুক্রাণুর উপস্থিতিতে এক মিলন প্রক্রিয়া ঘটে। 1 লক্ষ যদি আমরা শুক্রাণু দেই তাহলে তার থেকে একটি মাত্র শুক্রাণু এই ডিম্বাণুর ভিতরে প্রবেশ করবে এবং তার থেকেই সেই নিষেক প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। এখন এই যে শুক্রাণু আমরা ব্যবহার করলাম, এই শুক্রাণুকেও আমরা কিন্তু বাছাই করতে পারি। বাছাই করতে পারি কেন? যে শুক্রাণু মধ্যে হয় এক্স ক্রোমোজোম বা ওয়াই ক্রোমোজোমের মধ্যে যে কোনো এক ধরনের ক্রোমোজোম থাকে। এক্স ক্রোমোজোম থাকার অর্থ হলো যে শুক্রাণুর মধ্যে এক্স ক্রোমোজোম আছে সেই শুক্রাণুটি যখন কোনো ডিম্বাণুর সঙ্গে মিলিত হয়ে একটি ভ্রূণ তৈরি করবে, তার থেকে যে বাছুর হবে অবশ্যই সেটি একটি বকনা বাছুর। আর যদি শুক্রাণুটির মধ্যে ওয়াই ক্রোমোজোম থাকে তাহলে সেই শুক্রাণুটি যখন একটি ডিম্বাণুর সঙ্গে মিলিত হয়ে একটি ভ্রূণ তৈরি হয়ে একটি বাছুর তৈরি হবে, সেটি অবশ্যই একটি এড়ে বাছুর। অর্থাৎ এই এক্স বা ওয়াই ক্রোমোজোম শুক্রাণুর মধ্যে আছে কি নেই সেটিকে যদি আমরা বাছাই করতে পারি তাহলে আমরা বকনা বাছুর বা এড়ে বাছুর আমরা কিন্তু নিজেই আমরা সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। এই এক্স ক্রোমোজোমের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি একটু লম্বাটে এবং ভারী, ফলে একটি যন্ত্রের সাহায্যে আমরা এক্স ক্রোমোজোম সম্পন্ন শুক্রাণু ওয়াই ক্রোমোজোম সম্পন্ন শুক্রাণুকে পৃথকীকরণ করতে পারি এবং আমাদের পছন্দ মাফিক বকনা বাছুর বা এড়ে বাছুর তৈরি করতে পারি, যেটা কিনা এই আইভিএফ পদ্ধতির একটি বিশেষ উপকারিতা। এবং একটি হিমায়িত গভীরের যে স্প্র তাতে যত সংখ্যক জীবাণু শুক্রাণু থাকে একটি প্রজনন করানোর জন্য, তার অনেক কম সংখ্যক শুক্রাণু দিয়ে আমরা এই কাজটা করাতে পারি। অর্থাৎ একটি উন্নত মানের ষাঁড়ের গো-বীজকে আমরা অনেক বেশি সংখ্যা এখানে ব্যবহার করতে পারব। এরপরে আমরা যে ভ্রূণটি তৈরি হলো সেই ভ্রূণটি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যদি আমরা কোনো অন্য একটি গরুর গর্ভাশয়ে দেই তাহলে কিন্তু সেখানে সে গিয়ে কিন্তু বাচ্চা তৈরি করতে পারবে না। তাকে আরো 7 দিন আমাদের গবেষণাগারে রাখতে হবে এবং তাতে তার ভেতরে প্রথমে একটি কোষ থেকে 2টি কোষ, 2টি থেকে 4টি, এইভাবে পরপর সংখ্যায় কোষগুলি বাড়তে থাকে। বাড়তে বাড়তে এমন একটি অবস্থায় পৌঁছবে যখন সে কিনা অন্যের মানে গর্ভাশয়ের মধ্যে যদি যায় তাহলে সে বাচ্চা তৈরি করার জায়গাতে পৌঁছে যাবে। একে বলা হয় কালচার করা। এই কালচার করার জন্য নির্দিষ্ট তাপমাত্রা, নির্দিষ্ট ধরনের রাসায়নিকের প্রয়োজন হয়, সেইগুলিকে দিয়ে আবার একটি ইনকিউবেটরের মধ্যে বসাতে হয়। এই হচ্ছে ইনকিউবেটরে আমরা বসাবো। তার আগে আমরা প্রথমে দেখে নেব যে মাইক্রোস্কোপের তলায় যে ঠিকভাবে নিষেক ঘটার ফলে এককোষী ভ্রূণ তৈরি হলো কিনা। এখানে দেখুন মোট 8টি ভ্রূণ তৈরি হয়েছে। এই 8টি ভ্রূণ প্রত্যেকটির মধ্যে একটি করে কোষ, এইটি হচ্ছে ভ্রূণ এবং তার বাইরে যে প্রাচীর আছে এগুলি হচ্ছে তার প্রাচীর, যে জোনা পেলিউসিডার প্রাচীর বলা হয়, যে এটিকে রক্ষা করে। এরপরে আমরা এটিকে এই ধরনের একটি ইনকিউবেটরের মধ্যে যদি বসিয়ে রাখি, যেটা বেঞ্চটপ ইনকিউবেটর আগে আমরা দেখিয়েছিলাম, কার্বন ডাইঅক্সাইড ইনকিউবেটর দেখিয়েছি, সেখানে যদি রাখি তাহলে 7 দিন রাখার পরে সেখান থেকে সে মানে সেই ভ্রূণটিকে আমরা ব্যবহার করার জায়গাতে পৌঁছে দেব। এখন এখানে আমরা এটিকে মাইক্রোস্কোপের তলাও দেখতে পাই। প্রথমে দেখুন এটি এককোষী ভ্রূণ। সেখান থেকে কিছুক্ষণের মধ্যেই, 1 দিনের মধ্যেই প্রায়, সেটি ভেঙে বিভাজন হয়ে 2টি কোষ তৈরি হয়েছে। 2টি কোষ বিভাজিত হয়ে 4টি কোষ, 4টি কোষ বিভাজিত হয়ে 8টি কোষ, প্রত্যেকটি কোষ বিভাগে বিভাজিত হয়ে 16টি কোষ। এইভাবে একটি অবস্থা, সেটা হচ্ছে মরুলা অবস্থা। এরপরে আমরা 7 দিনের মাথায় প্রায় দেখতে পাবো যে এই যে কোষগুলি 16টি কোষ, সেটা একসঙ্গে প্রায় দলা পাকানোর মতো অবস্থায় একটা দিকে সরে যায় এবং অন্য একটা দিকে একটা ফাঁকা জায়গা তৈরি করে। তারপরে কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা দেখতে পাবো সেখানে আরেক ধরনের নতুন কোষ তৈরি হয়ে গেছে এবং তার উল্টো দিকে কিছু জল জমা হতে শুরু করেছে। অর্থাৎ এই সময়ে ভেতরের যে কোষগুলি, সেই কোষগুলি এবারে তার নিজস্ব কাজ শুরু করেছে। নিজস্ব কাজ বলতে এখানে কোনো কোষ দায়িত্ব নিয়ে নেয় যে তা মায়ের শরীরের সঙ্গে তার সম্পর্ক স্থাপন করে নাড়ি বা প্লাজেন্টা তৈরি করে যাতে করে সে সেখানে টিকে থাকতে পারে। কিছু কোষ শরীরের অভ্যন্তরের বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব নেয়, কেউ স্নায়ুতন্ত্র তৈরি করার জন্য, কেউ আমাদের পৌষ্টিকতন্ত্র তৈরি করার জন্য। অর্থাৎ এখন কিনা ভ্রূণগুলি যে জায়গাতে পৌঁছালো, এই অবস্থায় তাকে যদি আমি একটি গর্ভাশয়ের মধ্যে রাখতে পারি তাহলে সেখান থেকে একটি পূর্ণাঙ্গ বাছুর তৈরি হতে পারবে। এই অবস্থাটাকে বলা হয় ব্লাস্টোসিস অবস্থা। এবং আমাদের যে এই পদ্ধতি হচ্ছে চূড়ান্ত
পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। এবার সরাসরি একে নিয়ে যেতে হবে আমাদের খামারির কাছে, সেখানে যে গরু আছে সেই গরুর মধ্যে তাকে প্রবেশ করা হবে। তাহলে এক কথায় আমরা যদি দেখি আমাদের আলোচনাটা কি দাঁড়ালো, প্রথম হচ্ছে আমাকে একটি উন্নত জাতের মা গরু নির্বাচন করতে হবে। সেই গরুটিকে আমাকে হরমোন বা ইত্যাদি নানান রকম ক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে তাকে একসঙ্গে অনেকগুলি যাতে ডিম্বাণু নিঃসরণ করে সেরকম একটি অবস্থায় তাকে পৌঁছে দিতে হবে। তারপরে সেই ডিম্বাণুগুলিকে আমাদের বাইরের থেকে সংগ্রহ করতে হবে। তারপরে সেই ডিম্বাণুগুলিকে গবেষণাগারে নিয়ে এসে সংগ্রহ করে নিয়ে এসে তাকে ম্যাচিওর অর্থাৎ পূর্ণতা প্রাপ্তি করাতে হবে। তারপরে সেগুলির সাথে আমাদের শুক্রাণুগুলির মানে উন্নত গো বীজের শুক্রাণু দিয়ে তাকে নিষেধ ঘটাতে হবে এবং নিষেধ ঘটানোর পরে আরো 7 দিন তাকে কালচার করতে হবে, অর্থাৎ সেগুলিকে প্লাস্টোসিস অবস্থায় নিয়ে যেতে হবে যাতে করে সে কিনা প্লাজেন্টা এবং তার অন্যান্য কাজ তৈরি করতে সক্ষম হয়। এই প্লাস্টোসিস যখন তৈরি হয়ে গেল তখন তাকে আমরা সরাসরি গরু বা মহিষের শরীরে দিতে পারি এবং সেখান থেকে বাছুর মানে বাছুর তৈরি হবে। আর যদি না দিতে পারি তাকে হিমায়িত গো বীজ যেমন ভাবে রাখি তেমনি হিমায়িত ভ্রূণ আমরা সংরক্ষণ করে রাখতে পারি। এবং এই কাজটা করার জন্য খামারের বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের এইরকম একটি যন্ত্র যাকে ব্যাগের মধ্যে করেই একটি ইনকিউবেটর, এই ইনকিউবেটরের মধ্যে আমাদের এই ভ্রূণ আমরা বহন করতে পারি। অর্থাৎ আমাদের যে আলোচনা হলো তাতে একদিকে গবেষণাগারে তৈরি হওয়া আমাদের যে ভ্রূণ সেটাকে আমরা নিয়ে যেতে পারি সরাসরি খামারের বাড়িতে এবং তার মধ্যে দিয়েই খামারের বাড়িতে পরিবারের জীবনের সচ্ছলতা আসবে, মুখে হাসি ফুটবে। এই হচ্ছে আমাদের আজকের দিনের সফলতার দিক। আপনারা যদি সঠিকভাবে একে ব্যবহার করতে পারেন তাহলে এই আলোচনার সফলতা আসবে। নমস্কার। Thank you very much, Professor Das. It was a nice presentation made into the Bengali language. Now I invite Mr. Somnath Rai Chaudhary to make the presentation. Mr. Somnath Rai is working as a state project manager with JK Trust for the last 10 years and is looking after the Maharashtra state. So over to Somnath to start the presentation, the second part. Sir, please start. It's Vishwar. নমস্কার। You adjust your camera, Somnath. Yes, sir. Okay, go ahead, please. Start. Yes, sir. Just a minute. ভারতবর্ষের কৃষকদের দোরগোড়ায় এবার গরু ও মহিষদের জন্য আইভিএফ প্রযুক্তি। পরিবেশনায় ডক্টর শ্যাম জোহর পিএইচডি, বোম্বে, সিইও জেকে ট্রাস্ট এবং মুখ্য বৈজ্ঞানিক জেকে বোবাজেনিক্স। বাংলায় পরিবেশনা করছি সোমনাথ রায়চৌধুরী, স্টেট প্রজেক্ট ম্যানেজার, জেকে ট্রাস্ট। পরিবেশনার খরচা। জেকে ট্রাস্ট সম্বন্ধে কিছু তথ্য। যে প্রজাতিগুলির উপর গবেষণা করা হয়েছে, আমাদের অভিজাত প্রজাতির গাভী, আমাদের সাফল্য, আমাদের কর্মী দল। প্রগতিশীল নেতৃত্বে আমাদের চেয়ারম্যান শ্রী গৌতম হরি সিংঘানিয়া। রাজ্যে 110টি জেলায় 3077টি আইএলডিসির মাধ্যমে কৃত্রিম প্রজনন পদ্ধতির দামূল্য উদ্দেশ্য পশুপালনের ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত ভূমিকা পালন করার মাধ্যমে জীবিকা উৎপাদন। লক্ষ্য অপুষ্টি হার, জীবিকা উৎপাদন, দারিদ্র দূরীকরণ। গোপাল 8 থেকে 10টি গ্রাম মিলিয়ে শিক্ষিত বেকার যুব সমাজের আমরা সিলেক্ট করি। আমরা ভারতবর্ষের 10টি রাজ্যে গরু ও মহিষ প্রজাতির উন্নয়নের কাজ করি। গ্রামে 3 মিলিয়ন মানুষের দ্বারা উপকৃত হন।
সারা ভারতে প্রায় 5 মিলিয়ন উন্নত সংকর প্রজাতির বাছুর জন্ম নিয়েছে এখন অবধি। এই ক্ষেত্রে রেমন্ডস জেকে ট্রাস্টের যাত্রা 1970 সালে মহারাষ্ট্রের ভেড়ার খামার বাড়ি প্রতিষ্ঠা, 1983 সালে ছত্তিশগড়ের রেমন্ডস এমব্রিও রিসার্চ ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠা, 1997 সালে দোরগোড়ায় এআই পরিষেবা গবাদি পশুর প্রজনন উন্নতি কার্যক্রম শুরু, 2016 সালে ডক্টর বিজয়পদ সিংঘানিয়া সেন্টার অফ এক্সিলেন্স ফর অ্যাসিস্টেড রিপ্রোডাক্টিভ টেকনোলজিস ইন লাইভস্টক পুনার ওয়াডগাঁও রসইতে প্রতিষ্ঠিত হলো। 2016 সালে গবাদি শিশুর জন্য শুরু হলো গতিশীল ইটি আইভিএফ গবেষণাগার। জেকে বোভাজেনিক্সের সম্পর্কে কিছু তথ্য। 2016 সালে জেকে ট্রাস্ট শুরু করে জেকে বোভাজেনিক্স। এর উদ্দেশ্য ছিল কৃষকদের দোরগোড়ায় উন্নত মানের গরু ও মহিষদের দ্রুত বৃদ্ধি ঘটানো। ভারত সরকারের ঐতিহাসিক কর্মসূচি রাষ্ট্রীয় গোকুল মিশন অনুযায়ী ভারতের দেশীয় গবাদি পশুর সংকরণ ও সম্প্রসারণ। গোয়ালার দরজায় অভিজাত গবেষণাগার থেকে উন্নত প্রযুক্তি এনে দেওয়া। যেসব প্রজাতির উপর আমরা কাজ করেছি, যেমন গরু মধ্যে দেশি গরুর মধ্যে গির, সাইওয়াল, থারপারকার, রেড সিন্ধি, রাঠি, ওঙ্গাল, পুঙ্গানুর, খিল্লার আর বহিরাগতর মধ্যে এইচএফ আর জার্সি, আর মহিষদের মধ্যে মুর্রা। আমাদের অভিজাত গোধানী। পুনার খামারে আমাদের গির গোধানের কিছু ছবি আপনাদের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে। পুনার খামারে আমাদের শাহিওয়াল গোধানির কিছু ছবি আপনাদের সামনে দেখানো হচ্ছে। পুনার খামারে আমাদের জার্সির গোধানির কিছু ছবি আপনাদের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে। এইচএফ গোধানি এমব্রো ফ্রম সিমেক্স কানাডার থেকে আমদানি করা এইচএফ ভ্রূণ থেকে জন্ম নিয়েছে এই কন্যা বাছুরটি, যার ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। জেকে বোভাজেনিক্সের সাফল্য। আমাদের গোপালনগর খামারে হিমায়িত আইভিএফ ভ্রূণ থেকে উৎপন্ন ভারতবর্ষের প্রথম আইভিএফ পুরুষ বাছুর কৃষ্ণ এবং আইভিএফ স্ত্রী বাছুর। ভারতবর্ষে বিভিন্ন রাজ্যে মোট 34টি খামারে আইভিএফ পরিষেবা প্রদান। দেশে প্রথমবার 1 বছরের মধ্যে রাধা নামের গির প্রজাতির গোধানির থেকে 14টি বাছুর জন্মগ্রহণ করেছে। এইচএফ সংকর প্রজাতি ব্যাপক ব্যবহার করে গৌরী নামে একটি গির গোধানির থেকে 14 মাসের মধ্যে এপ্রিল 2017 থেকে 20 মে পর্যন্ত 92টি আইভিএফ গর্ভধারণ সম্ভব করেছে। এগুলির মধ্যে 62টি রয়েছে জেকে ট্রাস্ট এর খামারে এবং বাকি 36টি কৃষকদের দোরগোড়ায়। এখন অবধি 36টি বাছুর জন্ম নিয়েছে এবং বাকিগুলি চলতি বছরে জন্ম নেবে বলে আশা করা যায়। অন্ধ্রপ্রদেশে পোলামনোরে অবস্থিত লাইভস্টক রিসার্চ সেন্টারে গুন্টুর এবং পোলামনোরের খামারে উৎপাদন করা হয়েছে যথাক্রমে 520টি অঙ্গুল আইভিএফ ভ্রূণ আর 14টি পুঙ্গানুর আইভিএফ ভ্রূণ। এখন অবধি 3,980টি আইভিএফ ভ্রূণ উৎপাদিত হয়েছে। আইভিএফ এর মাধ্যমে 446টি গর্ভধারণ সম্ভব হয়েছে, 357টি নতুন ভ্রূণ থেকে আর 89টি হিমায়িত ভ্রূণ থেকে। 222টি আইভিএফ বাছুর জন্মেছে, 169টি বাছুর নতুন ভ্রূণ থেকে আর 53টি বাছুর হিমায়িত ভ্রূণ থেকে। এক নজরে রাজ্য অনুযায়ী কৃষকদের দোরগোড়ায় ইটি এবং আইভিএফ এর কাজ। আমরা 8 রাজ্যে কাজ করেছি, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, রাজস্থান, হরিয়ানা, পাঞ্জাব, তামিলনাড়ু, কেরালা আর কর্ণাটকে। সেখানে টোটাল কৃষকদের সংখ্যা যেখানে আমাদের কাজ হয়েছে সেটা হচ্ছে 34টি খামারে। আইভিএফ বাছুরের সংখ্যা যেখানে জন্ম নিয়েছে 122টি এবং আইভিএফ গর্ভস্থাপন সংখ্যা হচ্ছে 100টি। অন্ধ্রপ্রদেশের পালামনারে অবস্থিত লাইভস্টক রিসার্চ সেন্টারে পালামনার খামারে উৎপাদন হয়েছে যথাক্রমে 550টি অঙ্গুল এবং ভ্রূণ থেকে অম্বুন আইভিএফ ভ্রূণ এবং 14টি পুঙ্গানুর আইভিএফ ভ্রূণ। রাজ্য মহারাষ্ট্রে আমরা 19টি ক্লায়েন্টের ঘরে কাজ করা হয়েছে খামারে এবং সেখান থেকে 76টি আইভিএফ বাছুর প্রজন্ম জন্ম নিয়েছে এবং মোট আইভিএফ গর্ভস্থাপন হয়েছে 41টি। আমাদের কৃষকদের দোরগোড়ায় আনা ইটি আইভিএফ জানের উৎপাদিত আইভিএফ ভ্রূণ।
কৃষক মজিদ খান পাঠান, ইন্দ্রপুর, মহারাষ্ট্রে। আপনি দেখছেন এখানে ইটি এবং আইভিএফ এর কাজ হচ্ছে। এটা ছবি আপনাদের সামনে দেখানো হচ্ছে। আমাদের কৃষকদের দোরগোড়ায় উপস্থিত ওপিও আইভিএফ ব্যবহারকারী গতিশীল ইটি আইভিএফ যান। রাজহংস ডেয়ারি, সঙ্গমনের, মহারাষ্ট্রে। এখানে ইটি আইভিএফ এর কাজ হচ্ছে। ওপিও ব্যবহারকারী গতিশীল ইটি আইভিএফ যান। এগ্রিকালচার ডেভেলপমেন্ট ট্রাস্ট, কেভিকে, বারামতি, মহারাষ্ট্রে ইটি আইভিএফ এর কাজ হচ্ছে। সেখানে কিছু ছবি আপনাদের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে। মহারাষ্ট্রে আইভিএফ বাছুর, বৃন্দাবন থারপার কাউ ক্লাবে দেখছেন কিছু বাছুরের ছবি দেখানো হচ্ছে, যেটা আইভিএফ ইটির থেকে জন্ম নিয়েছে। জয় বায়োটেক, বাপনা ফার্মে, পুনাতে কিছু বাছুরের ছবি আপনাদের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে। বোম্বে গোরক্ষমন্ডলীয় বেটাগাঁওয়ে কিছু বাছুরের ছবি আপনাদের সামনে তুলে ধরা হলো, এবং কেভিকে, বারামতিতে ইটি আইভিএফ থেকে জন্ম নেওয়া বাছুরের ছবি আপনাদের সামনে তুলে ধরা হলো। রাজ্য গুজরাটে আমরা 8 জন ক্লায়েন্টের ঘরে কাজ করা হচ্ছে, এবং সেখান থেকে জন্মেছে 32টি আইভিএফ বাছুর, এবং মোট আইভিএফ গর্ভস্থাপন হয়েছে 7টি। কৃষকদের দোরগোড়ায় উপস্থিত ওপিও ব্যবহারকারী গতিশীল ইটি আইভিএফ যান। মেলোডি মাতা, গির গোশালা, রাজকোট, গুজরাটে আমাদের ইটি আইভিএফ এর কাজ ছবি আপনাদের তুলে ধরা হচ্ছে। গুজরাটে আইভিএফ এর কিছু বাছুরের ছবি আপনাদের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে। রাজমতি, গির গোশালায় সে কিছু ছবি, বাছুরের ছবি আপনাদের সামনে। আইভিএফ এমরোড থেকে একই যমজ বাছুর জন্ম নিয়েছে শাশ্বত গোশালায়, রাজকোটে, সেটা ছবি আপনাদের সামনে তুলে ধরা হলো। রাজলক্ষ্মী, গির গোশালা, জামনগরের ছবি, বাছুরের ছবি আপনাদের সামনে আছে। মেলোডি মাতা, গির গোশালা, রাজকোট, সেখানের বাছুরের ছবি আপনাদের সামনে তুলে ধরা হলো। রাজ্য কেরল, অ্যামরো ডায়েরি ফার্ম, কোচিনে আইভিএফ এর মোট বাছুর জন্মেছে 3টি, এবং গর্ভস্থাপন হয়েছে 25টি। এখনো বাছুর জন্মায়নি। কৃষকদের দোরগোড়ায় ইটির কাজ, কৃষক মুরলী নারায়ণ, অ্যামরো ডায়েরিস প্রাইভেট লিমিটেড, কেরালে আমাদের ইটি আইভিএফ এর কাজ হচ্ছে, সেটা ছবি আপনাদের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে। রাজ্য রাজস্থান, চয়েল ডায়েরি ফার্মে, বিকানিরে আমরা মোট আইভিএফ গর্ভস্থাপন হয়েছে 3, বাছুরে জন্মায়নি, বাছুর এখনো জন্মায়নি। কৃষকদের দোরগোড়ায় ইটির কাজ, কৃষক নবীন চায়াল, বিকানির, রাজস্থান, সেখানে আমাদের ইটি আইভিএফ এর কাজ হচ্ছে, সেটা আপনাদের সামনে তুলে ধরা হলো। রাজ্য হরিয়ানা, ক্লায়েন্টের নাম সাইওয়াল সদন, ফতেহাবাদ, আর লক্ষ্য ডেয়ারি ফার্ম, জিন, সেখানে আমাদের আইভিএফ বাছুরের সংখ্যা জন্মগ্রহণ করেছে 3, এবং মোট আইভিএফ গর্ভস্থাপন হয়েছে 16টি। গতিশীল ইটি আইভিএফ যানের সাহায্যে কৃষকদের দোরগোড়ায় আইভিএফ ভ্রূণ উৎপাদন। কৃষক জিতেন্দ্র সিং, ফতেহাবাদ, হরিয়ানা, ওনার ওখানে খামারে আমাদের ইটি আইভিএফ এর কাজ চলছে, সেটা ছবি আপনাদের সামনে তুলে ধরা হলো। গতিশীল ইটি আইভিএফ যানের সাহায্যে কৃষকদের দোরগোড়ায় আইভিএফ ভ্রূণ উৎপাদন। কৃষক বলবন্ত সিং রেধু, জিন্দ, হরিয়ানা, সেখানে আমাদের ইটি আইভিএফ এর কাজ হচ্ছে, সেটা ছবি আপনাদের সামনে তুলে ধরা হলো। হরিয়ানা আইভিএফ বাছুরের কিছু ছবি, সাইওয়াল সদন, ফতেহাবাদ, হরিয়ানা আপনাদের সামনে দেখানো হচ্ছে, যেটা ইটি আইভিএফ থেকে জন্মানো বাছুর। রাজ্য পাঞ্জাব, ক্লায়েন্টের নাম রোড ডেয়ারি ফার্ম আর বলওয়ান ডেয়ারি ফার্ম, সেখানে আমাদের বাছুরের আইভিএফ এর বাছুরের সংখ্যা হচ্ছে 7, মোট আইভিএফ গর্ভস্থাপন হচ্ছে 1, বাছুর এখনো জন্মায়নি। গতিশীল ইটি আইভিএফ যানের সাহায্যে কৃষকদের দোরগোড়ায় আইভিএফ ভ্রূণ উৎপাদন। রোড ডেয়ারি ফার্ম, পাঞ্জাব, এখানে আমাদের কাজ ইটি এবং আইভিএফ এর কাজের কিছু ছবি আপনাদের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে। এই ছবিটির মধ্যে আমরা দেখাচ্ছি যে আইভিএফ, এইচএফ আইভিএফ বাছুর কিভাবে জন্মাচ্ছে। এখানে ডোনারের ছবি এক সাইডে আছে, আর এক সাইডে আইভিএফ এমব্রো কিভাবে আমরা ডোনার থেকে কালেক্ট করেছি, আর যেখানে রেসিপিয়েন্ট, যেখানে আইভিএফ এমব্রো আমরা
ইয়ে করব দেবো আর কি, সেটা ফিমেল ডোনারের ছবি আপনাদের সামনে তুলে ধরা হলো। এই একটি স্লাইডের মধ্যে আপনি ডোনার, এমব্রো এবং রেসিপিয়েন্ট তিনটে ছবি দেখতে পাচ্ছেন। রাজ্য তামিলনাড়ু, দেবিকি ডেয়ারি ফার্মে গিরের একটি আইভিএফ বাছুর জন্মগ্রহণ করেছে, যেখানে আমাদের ইটি আইভিএফ এর কাজ হয়েছে। ফ্রোজেন এমব্রো ট্রান্সফারের মাধ্যমে আমাদের খামার বাড়িতে জন্মায় প্রথম আইভিএফ বাছুর 2016-17, তার কিছু ছবি আপনাদের সামনে প্রদর্শন করা হচ্ছে। কৃষকদের দোরগোড়ায় জন্মানো প্রথম আইভিএফ বাছুর বিজয় গির প্রজাতির, সেটা আমাদের ওয়াটগাঁও ফার্মে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেটা খবরের কাগজে বেরিয়েছিল 2016 সালে। কৃষকদের দোরগোড়ায় জন্মালো থারপারকার প্রজাতির প্রথম আইভিএফ বাছুর, যেটা খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল এশিয়ান এজে সেপ্টেম্বর 5, 2017 সালে। র্যাপিড মাল্টিপ্লিকেশন অফ সুপিরিয়র জেনেটিক্স এর কিছু উদাহরণ। একটি গির গাভী রাধার থেকে 1 বছরে 14টি আইভিএফ বাছুর জন্মেছে। যে ছবিটা আপনারা দেখছেন, 14টি বাছুর 1 বছরের মধ্যে রাধা গির গাভীর থেকে জন্মগ্রহণ করেছে, সেটা ছবি আপনাদের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে। গৌরী একটি বিস্ময়কর গোধানী। এইচএফ শঙ্কর প্রজাতির ব্যাপক ব্যবহার করে আমরা গৌরী নামে একটি গির গোধানীর থেকে 14 মাস এপ্রিল 2017 থেকে মে 2020 পর্যন্ত মধ্যে 92টি আইভিএফ গর্ভধারণ সম্ভব করেছি। এগুলোর মধ্যে 62টি রয়েছে জেকে ট্রাস্টের খামারে এবং বাকি 36টি কৃষকদের দোরগোড়ায়। এখনো অবধি 36টি বাছুর জন্ম নিয়েছে এবং বাকি বাছুরগুলো চলতি বছরের মধ্যে জন্ম নেবে বলে আশা করা যায়। গৌরীর ভ্রূণের কিছু ছবি আপনাদের সামনে দেখা হচ্ছে। এর আগে ডক্টর দাস আপনাদের ভ্রূণ সম্পর্কে বুঝিয়েছে এবং এটার গৌরীর ভ্রূণের কিছু ছবি আপনাদের সামনে প্রদর্শন করা হচ্ছে। গৌরীর বাছুর সংগ্রহ। এখনো পর্যন্ত গৌরীর থেকে 36টি বাছুর জন্ম নিয়েছে, 21টি পুরুষ ও 15টি স্ত্রী। আমাদের ওয়াটগাঁও রাসুই ফার্মে 13টি পুরুষ ও 10টি স্ত্রী বাছুর আছে। কল্যাণের নির্বাণা অর্গানিক ফার্মে রয়েছে 6টি বাছুর, 2টি পুরুষ ও 4টি স্ত্রী। পুনার জয়বায়োটিক বাপনা ফার্মে রয়েছে 1টি পুরুষ বাছুর, 2টি বাছুর, 1টি পুরুষ 1টি স্ত্রী রয়েছে কেবিকে বারামতিতে। আর পুনাতে শ্রী হরিশ্চন্দ্র ডোকার খামারে রয়েছে 2টি পুরুষ বাছুর, 1টি পুরুষ বাছুর রয়েছে বিজিএম বেটেগাঁও বোম্বেতে, আর 1টি পুরুষ বাছুর রয়েছে এমরো ডেয়ারি ফার্ম কোচিনে। নির্বাণা অর্গানিক ফার্ম কল্যাণ মহারাষ্ট্রে গৌরীর বাছুরের কিছু ছবি, স্ত্রী বাছুর এবং পুরুষ বাছুরের ছবি আপনাদের সামনে প্রদর্শন করা হচ্ছে। জয় বায়োটেক বাপনা ফার্ম পুনেতে গৌরীর বাছুরের ছবি আপনাদের সামনে তুলে ধরা হলো। পুনেতে হরিশ্চন্দ্র ডোকার খামার বাড়িতে গৌরীর বাছুরের ছবি আপনাদের সামনে তুলে ধরা হলো। ওয়াটগাঁও খামারে গৌরীর বাছুর সংগ্রহ, স্ত্রী এস ওয়েল এস পুরুষ বাছুর সংখ্যা আপনাদের সামনে ছবিতে দেখানো হচ্ছে। মহিষদের আইভিএফ। ভারতবর্ষে প্রথম কৃষকদের দেরগড়ায় মহিষদের আইভিএফ। মহারাষ্ট্রে পুনা শহরের কাছে 3 ভাই গুলাবরাও সোনাওনে, বিশ্বাসরাও সোনাওনে এবং রামরাও সোনাওনের বাণিজ্যিক মহিষ খামারে আন্দাজ 1500 মহিষ আছে, সেখানে আমাদের আইভিএফ ইটির কাজ চলছে। এটা একটা ছবি যেখানে আপনাদের প্রদর্শন করা হচ্ছে যে ওসাইটস থেকে কিভাবে এমব্রো তৈরি হচ্ছে। ওসাইট থেকে ফার্স্টে ম্যাচিওর ওসাইটস কিভাবে হচ্ছে, ম্যাচিওর ওসাইটের পরে জাইগোট তৈরি হচ্ছে, জাইগোট থেকে কিভাবে আপনার এমব্রো তৈরি হচ্ছে, সেই ছবিটি আপনাদের সামনে তুলে ধরা হলো। ভারত সরকার পশুপালন মন্ত্রকের সম্পাদক আমাদের গবেষণাগারে পরিদর্শন করেছেন। প্রতিনিধি দল আমাদের ইটি আইভিএফ গবেষণাগার ঘুরে দেখছেন।
29 জানুয়ারি 2020 ভারত সরকারের পশুপালন মন্ত্রক সম্পাদক শ্রী অতুল চতুর্বেদীর নেতৃত্বে পুনার কাছে গৌরী এবং আমাদের ইটি আইভিএফ এর গবেষণাগার ও খামার পরিদর্শন করছেন একটি প্রতিনিধি দল। আমাদের ইটি আইভিএফ গবেষণাগার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। ভারত সরকারের পশুপালন এবং দুগ্ধ সরবরাহ মন্ত্রক আমাদের ইটি আইভিএফ গবেষণাগারকে গবাদি পশুর আইভিএফ ইটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। আমাদের কর্মী দল চিফ সায়েন্টিস্ট ডক্টর শ্যাম জোহর এবং আমাদের টিমের মধ্যে আছেন ডক্টর বিনোদ পাটিল, ডক্টর অমল সাহারে, ডক্টর কৈলাশ কাদম, ডক্টর সঞ্জয় দাগরু, ডক্টর সঞ্জীব কুমার, মিস্টার রামাকান্ত সাউ আর মিস্টার আকাশ চৌধুরী। এটা হচ্ছে টোটাল আমাদের ইটি আইভিএফ এর কর্মী বৃন্দ দল। ধন্যবাদ আপনাদের ইনফরমেশন জানার জন্য। আপনি সবসময় আমাদের ইমেল আইডি দেওয়া আছে info@jktrust.org। আপনার ইটি আইভিএফ এর সম্পর্কে আপনাদের কিছু জানকারি থাকলে আপনার ফোন নম্বরও ইউজ করতে পারেন এবং ইমেলও করতে পারেন। ধন্যবাদ। Thank you very much, Somnath. Rajan, you video on karna baki. Okay, sir. Now, one thing only I just want to add in the Somnath's talk is that we referred about the pregnancy, IVF pregnancies in buffaloes. But just 2-3 days back, we got the 5 IVF calves born for the first time in the country. And you must have seen it, it's all over the country. In almost all the newspapers, this news is flashing about the birth of IVF buffalo calves for the first time in country by our organization. Now, the last thing is that I'll be inviting now Professor Ghosh to give a guest lecture, but before that, let me introduce him. Professor Dr. Nilotpal Ghosh, he is a graduate first class first with a gold medalist and then masters in APM, again first class first, doctorate, and a professor of livestock production management, and currently working as a dean, faculty of veterinary and animal sciences at West Bengal University of Animal and Fishery Sciences, Kolkata. He is a national fellow of Indian Society of Animal Production and Management Professor Professor Ghosh has 28 years of service experience in the field of veterinary and animal sciences and started his service career as a veterinary officer as an Animal Resources Development Department, Government of West Bengal. Served as a professor and head department of Animal Science, Bidhan Chandra Krishi Vishwavidyalaya, West Bengal, and presently serving the University at Calcutta. He is a life member of a number of professional societies in India and also a scientific advisory member or an editor member of editorial board of various national and international journals. He has in his credit 54 research articles, 75 popular articles, 3 extension folders, 5 book chapters, and 16 professional books in the field of animal husbandry. He has handled several research projects as PI, co-PI, funded by ICR, DST, RKVY, and guided 3 PhD and many PG students. And further, his special area of interest is dairy, poultry, goat and rabbit husbandry, organic livestock farming, human resource development of animal farming, community and SHG. And I now request Professor Ghosh to deliver his guest lecture. Please, sir. Thank you for your nice introduction. Being a professional in the field of veterinary and animal sciences, I convey my thanks to Dr. Sam Johar, CEO of JK Trust and Chief Scientist of JK Bovagenics, for their commendable job in the field of bovine reproduction in our country. Actually, I also convey my thanks for inviting me in this web platform for awareness generation of a new technology in the field of bovine reproduction, the IVF technology. It's used in our country, and this program is intended to be in Bengali, so I must say a few words in Bengali. আমরা এই আজকের এই অনুষ্ঠানে আমরা দেখছি যে গবাদি পশু প্রজননের ক্ষেত্রে আইভিএফ প্রযুক্তি
এর ব্যবহার, এই আইভিএফ প্রযুক্তি কি, কিভাবে এই আইভিএফ প্রযুক্তির ব্যবহার হয়, এই ব্যাপারে বিস্তারিতভাবে বললেন প্রফেসর প্রদীপ কুমার দাস। উনি প্রফেসর অ্যান্ড হেড ডিপার্টমেন্ট অফ ভেটেরিনারি ফিজিওলজি অফ আওয়ার ইউনিভার্সিটি, ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি অফ অ্যানিমাল অ্যান্ড ফিশারি সায়েন্সেস। এবং এই যে গো প্রজননের ক্ষেত্রে আইভিএফ টেকনোলজি নিয়ে যে কে ট্রাস্ট ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে কি কাজকর্ম করে চলেছে তার হিসেবেও আমরা পেলাম ডক্টর সোমনাথ রায়চৌধুরীর বক্তব্য থেকে। আমি প্রথমেই বলি যে যে কোনো প্রাণী পালনের ক্ষেত্রে, গো মহিষ পালনের ক্ষেত্রেও গো প্রজনন হচ্ছে একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক। এই গো প্রজনন আমরা সারা ভারতবর্ষ এমনকি আমাদের রাজ্যেও কিভাবে দেখি, হতে পারে যে গাভী প্রজনন উপযোগী হলে তাকে একটি ষাঁড়ের কাছে নিয়ে যাওয়া, অর্থাৎ স্বাভাবিক উপায়ে প্রজনন করা। এই পদ্ধতিতে প্রজনন আমরা এখনো দেখে চলেছি, কিন্তু এই প্রজননের থেকেও উন্নত যে প্রজনন প্রথা সেটাও আমরা ব্যবহার করছি। বিশেষভাবে রিমোট ভিলেজ, যেখানটায় যোগাযোগ ব্যবস্থা এখনো ঠিক মতো হয়ে ওঠেনি, তেমন গ্রামেও আমরা দেখছি, সেটা হচ্ছে কৃত্রিম প্রজনন। এই কৃত্রিম প্রজননটা কি না, উন্নত জাতের নির্বাচিত কোনো ষাঁড় থেকে তার গোবীজ সংগ্রহ করে আমরা সংরক্ষণ করে রাখছি এবং আমাদের প্রয়োজন মতো সেই গোবীজ আমরা প্রতিস্থাপন করছি গাভীর জননতন্ত্রে কৃত্রিম উপায়ে। এই পদ্ধতি পরীক্ষিত এবং সারা পৃথিবী জুড়ে এই পদ্ধতি গো প্রজননে ব্যবহার হচ্ছে। এখন আমরা এই যে এই অনুষ্ঠানে আমরা কি দেখলাম, যে আরেকটা নতুন প্রযুক্তি আইভিএফ প্রযুক্তি এবং ভ্রূণ প্রতিস্থাপন প্রযুক্তি। এই ভ্রূণ প্রতিস্থাপন প্রযুক্তিটা ব্যবহার করলে কি আমরা আরো বেশি উপকৃত হব আমাদের এই প্রজননের ক্ষেত্রে, সেই নিয়ে আজকের আলোচনা। এই যে ভ্রূণ প্রতিস্থাপন প্রযুক্তি, এটা দুরকম ভাবে হয়ে থাকে। যেমন যখন কোনো গাভী প্রজনন উপযোগী হলো, তখন তাকে নির্বাচিত ষাঁড়ের গোবীজ দিয়ে প্রজনন করানোর পর গাভীর শরীরে ভ্রূণ তৈরি হলো। সেই ভ্রূণটাকে সংগ্রহ করে সেটাকে পরীক্ষা করে সংরক্ষণ করে রাখা হলো এবং প্রয়োজন মতো আবার অন্য কোনো গাভীতে সেটা প্রতিস্থাপন করা হলো। এটাকে ইংরেজিতে বলে ইন ভিভো ফার্টিলাইজেশন টেকনোলজি। অর্থাৎ গরুর শরীরেই এই নিষেক প্রক্রিয়া সম্পন্ন হচ্ছে, পরে আমরা সেটাকে সংগ্রহ করে ব্যবহার করছি। আজকে আমরা যেটা শুনলাম সেটা হচ্ছে ইন ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন টেকনোলজি, অর্থাৎ গরুর শরীর থেকে, গাভীর শরীর থেকে আমরা ডিম্বাণু সংগ্রহ করব। আমার হাতে আগে থেকেই রয়েছে উন্নত প্রজাতির ষাঁড়ের গোবীজ, এই দুটোর মিলন আমরা এবার গাভীর শরীরের বাইরে করব, অর্থাৎ ইন ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন আমরা করব। তারপর যে ভ্রূণটা তৈরি হলো সেই ভ্রূণটা আমরা পরীক্ষা করব, সংরক্ষণ করব এবং প্রয়োজন মতো আমরা গাভীর শরীরে প্রতিস্থাপন করব। এই পদ্ধতিতে আমাদের কি সুবিধে, এই সুবিধাটা জানার জন্য আমাদের জানতে হবে আগের পদ্ধতিতে কি সুবিধা অসুবিধা ছিল। এটা প্রফেসর প্রদীপ কুমার দাস সুন্দরভাবে বলেছেন যে আমাদের একটা গাভীকে আমরা বছরে একটা বাছুর উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করতে পারি, যদি আমরা স্বাভাবিক প্রজনন করাই বা আমরা কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রজনন করাই। কিন্তু যদি আমরা এই আইভিএফ প্রযুক্তির ব্যবহার নিই, তাহলে একটা গাভী থেকে আমরা বছরে 48 থেকে 72টা আমরা এরকম বাছুর তৈরি করতে পারবো। এক বছরে 50-এর বেশি বাছুর আমরা একটা গাভী থেকে পাবো। আমাদের কেন এই উদ্দেশ্য না, আমাদের দেশে, আমাদের রাজ্যে, আমাদের হাতে খুব উন্নত জাতের যে প্রাণী, সেটা ষাঁড়ই হোক বা গাভী হোক, সেটা কম আছে। ফলে আমরা যে উন্নত জাতের গাভী পেলাম, সেই গাভীর যে জিনগত বৈশিষ্ট্য, সেই বৈশিষ্ট্যটাকে আমরা এই ভ্রূণের মধ্যে নিয়ে আমরা প্রতিস্থাপন করব। এই প্রতিস্থাপনের মধ্যে আমরা যে উন্নত জাতের ষাঁড় এবং উন্নত জাতের গাভীর যে জিনগত বৈশিষ্ট্য, সেই বৈশিষ্ট্যটাকে আমরা বেশি পরিমাণে ব্যবহার করতে পারবো। এবং এই ব্যবহার ক্ষেত্রে
আমি যেটা এই প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই যে আমরা প্রযুক্তিটা কি সেটা খুব বিস্তারিতভাবে দেখলাম বাংলায়, এবং সেই প্রযুক্তির ব্যবহার করে আমরা কিভাবে রাধা গৌরীর আহ, যে গাভী, সেই গাভী থেকে আমরা কত কত আমরা বাছুর পেয়েছি সেটাও আমরা দেখলাম। এই পদ্ধতির আরেকটা বিশেষ সুবিধা হচ্ছে যে আমি যদি মনে করি যে আমার যে বাছুরটা তৈরি করব সেটা স্ত্রী বাছুরই হবে, যেটা বড় হয়ে ভালো গাভী হবে এবং অনেক দুধ দেবে, সেটাও সম্ভাবনা রয়েছে। সেই সম্ভাবনা রয়েছে যে আমরা আগে থেকেই যে বাছুরটা বকনা বাছুর হবে না এঁড়ে বাছুর হবে সেটাও আমরা আমাদের ইচ্ছে মতো করতে পারবো। এই প্রসঙ্গে আমি যেটা বিশেষভাবে বলবো যে এই প্রযুক্তির যে যে দিকগুলো যেগুলো গবেষণাগারে হচ্ছে সেইগুলো দেখে আমাদের খামারি বন্ধুরা যেন ঘাবড়ে না যায়। খামারি বন্ধুদের কি কাজ না, খামারি বন্ধুরা আজকে কি করেন, তার যে গাভীটা সেটা শঙ্কর জাতের গাভী হতে পারে বা দেশি গাভী হতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে গ্রামে আমরা দেশি গাভী দেখছি, সেই দেশি গাভী থেকে আমরা শঙ্কর গাভী তৈরি রাস্তায় রয়েছি, আমাদের প্রচেষ্টা রয়েছে। যে কোনো গাভী, দেশি গাভী, অতি দেশি গাভী যার দুধ দেওয়ার ক্ষমতা হয়তো 1 কেজিরও কম, এমন গাভী হলেও যখন সে প্রজনন উপযোগী হলো, তাকে প্রজনন করাতে গেলে আমাকে হয় ষাঁড়ের কাছে যেতে হবে, অথবা কৃত্রিম প্রজনন অর্থাৎ কৃত্রিম গোবীজ দিয়ে প্রজনন করাতে হবে। এই দুটো না করে আরেকটা উপায়, সেটা হচ্ছে এই আইভিএফ প্রযুক্তির মাধ্যমে তৈরি ভ্রূণ আমাদের রয়েছে সংরক্ষিত, সেই ভ্রূণ দিয়ে প্রজনন করানো। অর্থাৎ তার চাহিদা হচ্ছে যে আমাকে একটা উন্নত জাতের ভ্রূণ দিয়ে আমার এই গাভীটার প্রজনন করাও। প্রজনন পদ্ধতি একই রকম, যেভাবে ইনজেকশন দিয়ে গাভীটাকে আগে প্রজনন করা হচ্ছিল কৃত্রিম পদ্ধতিতে, এটাও অনেকটা দেখতে ওই রকমই। যারা করবেন তারা প্রশিক্ষিত, তারা করলেন, করার পর 280 দিন যেমন স্বাভাবিক বাচ্চা হয় সেরকম বাচ্চা হবে। সেই বাচ্চাটা একটা স্ত্রী বাচ্চা হবে, বকনা বাচ্চা, আমি চাই বকনা বাচ্চা। এবং সেটা উন্নত জাত। কেমন উন্নত জাত না, ষাঁড়ও উন্নত এবং তার গাভীও উন্নত, তার মা এবং বাবা দুজনে অতি উন্নত। কিন্তু কোথায় হলো না, একেবারে দেশি গাভীর পেটে, যার দুধ দেওয়ার ক্ষমতা হয়তো 1 কেজিরও কম। তার যে সেই গাভীর যে জিনগত যে গুণ, সেই গুণের কিছুই এই বাছুরের মধ্যে প্রতিফলন হবে না, কারণ এটা কৃত্রিম ভাবে তৈরি, আইভিএফ প্রযুক্তি দিয়ে তৈরি। তো এই পদ্ধতিতে অন্য কোনো পরিচর্যা, বিশেষ কোনো ব্যবস্থা, কোনো কিছুরই দরকার নেই, যেমন করছিলাম সেরকমই খাওয়া দাওয়া, তার স্বাস্থ্য রক্ষা, তার বাসস্থান, যেগুলো স্বাভাবিকভাবে করা দরকার সেইভাবেই করব। কিন্তু আমার 280 দিনের মাথায়, 9 মাস 10 দিনের মাথায় যে বাচ্চাটা হবে সেটা হবে অতি উন্নত মানের একটা বাচ্চা। আমাদের এই রাজ্যে, আমাদের ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে আমাদের গো প্রজনন পরিকল্পনা রয়েছে। সেই পরিকল্পনাতে আমি পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে বলি, যেমন আমরা চাইছি যে আমাদের যে সমস্ত নাম সেগুলোকে আমরা গির বা শাহিওয়াল প্রজাতিতে উন্নত করা, সেটাকে আমরা বলি ক্রমোন্নতি, গ্রেডিং আপ। এই গ্রেডিং আপ বা ক্রমোন্নতি করতে কোনো অসুবিধা নেই, বিজ্ঞান ভিত্তিক যে প্রযুক্তি রয়েছে সেটা যথেষ্ট পরীক্ষিত, কিন্তু এর জন্য সময় লেগে যায় প্রায় 7-8 প্রজন্ম, বেশ কয়েক বছর। কিন্তু এই প্রযুক্তিতে যদি আমি আমাদের যে গো সম্পদ তার মান উন্নয়ন করতে চাই, আমি যদি আমার একটা দেশি গাভীর পেটে একটা গিরের বাচ্চা চাই বা শাহিওয়ালের বাচ্চা চাই, তার জন্য আমার সময় কিন্তু একই, সেই 280 দিন। স্বাভাবিক প্রজননের ক্ষেত্রেও যা, কৃত্রিম প্রজননের ক্ষেত্রেও যা, এই আইভিএফ প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও তাই। এখন এই আইভিএফ প্রযুক্তি এত প্রযুক্তি নির্ভর, যার জন্য যারা এই প্রযুক্তির সাথে জড়িত, যারা এই কাজটা করবেন, তাদেরকে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ নিতে হবে, তাদেরকে প্রশিক্ষিত হতে হবে, যাতে করে গবেষণাগারে যখন এই পদ্ধতি চলছে সেখানে যাতে তারা যত্ন নিয়ে করতে পারেন, এবং খামারির দুয়ারে যখন স্বাভাবিকভাবে যে প্রজননটা হচ্ছে, সত্যিকারের আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রজনন, সেই প্রজননটা যিনি করছেন তাকেও যথেষ্টভাবে প্রশিক্ষিত হতে হবে। কারণ প্রশিক্ষণের ব্যাপারে বা তার যে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে জ্ঞান যদি কোথাও
ঘাটতি থাকে, তাহলে এই এত বড় প্রযুক্তি, যেটা এত সম্ভাবনাময় প্রযুক্তি, সেটা আমরা তার ফলটা পেতে দেরি হবে, বা যে ফলটা পাওয়া উচিত সেটা হয়তো আমরা পাবো না। আমি এই প্রসঙ্গে বলি যে সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে জেকে ট্রাস্ট যেমন কাজ করে চলেছে, বিভিন্ন সরকারি খামারেও ভ্রূণ প্রতিস্থাপন পদ্ধতিতে কাজ শুরু হয়েছে, কোথাও কোথাও কাজ অনেক এগিয়েছে। এমনকি আমাদের পশ্চিমবঙ্গেও পশ্চিমবঙ্গ গো সম্পদ বিকাশ সংস্থা ভ্রূণ প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে সুস্থ সবল বাচ্চা যে উৎপাদন সেটা করেছে বেশ কয়েক বছর আগে। যারা এই কাজে, যে সমস্ত বিজ্ঞানীরা, যে সমস্ত ভেটেরিনারি অফিসাররা এই কাজ করছেন, তারা মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী দিয়ে সম্মানিত হয়েছেন। কিন্তু সেটা ছিল ইন ভিভো ফার্টিলাইজেশন, অর্থাৎ গাভীর শরীরের মধ্যে ভ্রূণটাকে তৈরি করে সেটা সংগ্রহ করে পরে প্রতিস্থাপন। এই পদ্ধতি যেমন চলছে, সেরকম ইন ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন, অর্থাৎ গাভীর শরীরের বাইরে মিলন ঘটিয়ে ভ্রূণ তৈরি করে সেটাকে সংরক্ষণ করে যে প্রজনন, সেই পদ্ধতির ব্যবহার নিয়েও তারা খুব আশাবাদী, যারা এই কাজের সাথে রয়েছেন। আমাদের হরিণঘাটা ফার্ম, তার মধ্যে একটা উন্নত জাতের গবেষণাগার রয়েছে যেখানে এই কাজ চলছে, বিজ্ঞানীরা, ভেটেরিনারি অফিসাররা কাজ করছেন। তো এই প্রসঙ্গে আমি আবার আমি ডক্টর শ্যাম জোয়ারকে এখানে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য, এই প্ল্যাটফর্মে কিছু বলার জন্য আমি তাকে ধন্যবাদ জানাই। আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে এই প্রফেশনের একজন হয়ে খুব খুশি যে এই ধরনের প্রযুক্তি যদি আমরা ব্যবহার করতে পারি, তাহলে আমাদের যে গো সম্পদের উন্নয়ন সেটা খুব দ্রুত হবে, এবং গো সম্পদের যে উন্নয়ন, সেখানে সরকারি যে প্রচেষ্টা সেটাই বেশিভাবে দেখা যায়। কিন্তু আজকে আমরা দেখলাম জেকে ট্রাস্টের মতো একটা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানও যেভাবে কাজ করে চলেছে, তার জন্য নিঃসন্দেহে তারা ধন্যবাদ প্রাপ্য। তো এই বলে আমি এই প্ল্যাটফর্মে যারা উপস্থিত রয়েছেন, যারা শুনলেন এই বক্তব্য, তাদের প্রত্যেককে এবং ডক্টর জোয়ার এবং তার টিমকে, জেকে ট্রাস্টের টিমকে আমি আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে ধন্যবাদ জানাই। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। Thank you very much, Professor Ghosh. A very enlightening talk you had given, and we are very, very grateful and thankful to you. I'm also thankful to Professor Pradeep Das, and at the same time, I would like to thank all the participants who came and attended this webinar. Those who could not attend it, we will have the recordings of it by tomorrow. It will be on the YouTube link, and we will try to spread it to as many people as possible so that maximum farmers can hear in their own regional language and try to see if they can adopt this technology even in the state of Bengal. We'll be, as a JK Trust, will be very much happy to coordinate and to take up any project into the state. It will be our great pleasure, as we have been doing it in other states. Thank you very much, sir. And I conclude this webinar. Thanks to everybody once again, sir. Thank you. I declare this webinar as a closed one. Thank you, sir. Thank you.